Hello students, today we are going to start module number 2 classical criticism. In my previous lectures, we have seen the history of Greek city Athens and the three great scholars who started criticism, Socrates, Plato and Aristotle. With this background, I start module number 2, actually going to start the topics from module number 2. I will focus on classical criticism. So, what is classical criticism? Without understanding this, you cannot understand the further topics. See, the word classic refers to anything that is of high standard. The word classical has a more specific meaning. Classical refers to anything relating to ancient Greek and Roman writers. In our Marathi language, we say जुनं ते सोनं, जागतिक सत्य, युनिव्हर्सल ट्रूथ, त्रिकालावादी सत्य, चिरकाळ टिकणारी एखादी गोष्ट, दॅट इज कॉल्ड ॲज क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल क्रिटिसिझम. बट हिअर द एन्शियंट म्हणजे प्राचीन ग्रीक आणि रोमन लेखकांनी लिहिलेलं जे लेखन आहे त्याला क्लासिकल लिटरेचर म्हणतात. आणि क्लासिकल लिटरेचरवर जे समीक्षण होतं त्याला क्लासिकल क्रिटिसिझम म्हणतात. इज दॅट क्लिअर? इट शुड बी क्लिअर. नाव सी नेक्स्ट पॉइंट. ए क्लासिकल लिटररी टेक्स्ट मीन्स द वर्क बिलॉंग्स टू ग्रीक अँड रोमन एरा. हिअर स्पेसिफिकली टॉकिंग द writings of Greek and Romans who later on influenced English literature and language. Era means age. So we are living in the 21st century. This is modern age. This is the age of information and technology. No. Likewise, in the age of Greeks, Romans, some literary texts were written, especially poetry. And then poetic dramas. We will come to know in the later on slides. The classical criticism denotes both ancient civilizations of Greek and Rome. Major literary critics of the classical age are Plato, Aristotle, Longinus and Horace. These were the greatest critics of that age, and with Aristotle criticism started. Critical inquiry had begun in the 4th century BC in Greece. Greece, one and the same. Okay. Plato, great disciple म्हणजे शिष्य of Socrates, was first critic who examined poetry as a part of his moral philosophy. So he examined what? Poetry. I tell you again and again, earlier only poems were written in English literature, and those were written in Greek and Rome countries, and those were criticized by Aristotle for the first time in the history of English literature. So Aristotle is called as first critic of English literature, and our criticism is started with Aristotle. Understood? He was a moral philosopher and concerned with moral values and truths. So on which ground he criticized? On moral values, नीतिमूल्य, सामाजिक नीतिमूल्य. नाही का, आपले आईवडील आपल्याला शिकवतात काय नीतिमूल्य आपल्या जीवनात? खरं बोलावं, खोटं बोलू नये, इतरांना फसू नये, त्यांची दिशाभूल करू नये, गरिबांना मदत करावी, शरीराने अपंग असणाऱ्यांना मदत करावी, त्यानंतर आपलं काम प्रामाणिकपणे करावं, दुसऱ्याला त्रास होईल असं वागू नये, मोठ्यांचा मान ठेवावा, जीवनामध्ये मानव म्हणून जे कर्तव्य ते आपण प्रामाणिकपणे पार पाडावेत. मग जे अवस्था आहेत त्यातील बाल्यावस्था, तारुण्य आणि वृद्धापकाळ याच्यात ठरलेलं काम आहे. All over the world, all human beings follow the same pattern, and the moral values and the truth he pursued in his criticism
and that is called as moral philosophy. So he is called as moral philosopher. Plato's moral observations on poetry lies scattered in the Ion, the Symposium, the Republic and the Laws. हे प्रबंध लिहिले, त्या टिटाज लिहायची. आता सारखे PhDचे ग्रंथ किंवा PhD थिसिस प्रबंध किंवा MPhil थिसिस, रिसर्च पेपर्स, रिसर्च प्रोजेक्ट नव्हते. हे रिसर्च त्यांनी केलेलं आणि यामध्ये त्यांनी मॉरल व्हॅल्यूजची चर्चा केली आणि ट्रूथची चर्चा केली. कशाच्या आधारे? कविता संग्रहांच्या आधारे. लक्षात ठेवा, अरिस्टॉटल हा पहिला समीक्षक इंग्रजी वाङ्मयाचा, त्याच्यापासून समीक्षणाला सुरुवात झाली. त्याच्यामुळं आपण अरिस्टॉटल बघतो. क्लासिकल क्रिटिसिझम जोपर्यंत समजणार आहे तोपर्यंत तुम्हाला येणारे जे टॉपिक्स आहेत तर ते टॉपिक समजतील का? नाही समजणार. त्यामुळं तुम्हाला क्लासिकल क्रिटिसिझम समजलं पाहिजे आणि क्लासिकल क्रिटिसिझम समजलं तुम्हाला की तुम्हाला काय समजेल? तुम्हाला पुढचे जे टॉपिक्स आहेत दुसऱ्या मॉड्यूलमध्ये येणार आहे. कुठले कुठले मॉड्यूल्स आहेत, कुठले कुठले टॉपिक्स आहेत? कन्सेप्ट ऑफ ट्रॅजेडी आणि आयडियल ट्रॅजिक हिरो फ्रॉम अरिस्टॉटल्स पोएटिक्स. These topics you will come to know after having the background of classical criticism. The Ion, he advocated poetry as a genuine piece of imaginative literature, but in the Republic it treatises on the concepts of ideal state. तर रिपब्लिक हा त्याचा जो प्रबंध आहे तर तो तिकडे शिकला जातो पॉलिटिकल सायन्समध्ये. पॉलिटिकल सायन्समध्ये त्याला आयडियल स्टेट, त्यांनी एका आदर्श राज्याची कल्पना केली आणि त्या आदर्शाच्या त्याला कोण हवं आहे, कोण नको, कोण चांगलं, कोण वाईट, एक आदर्श राज्य, एक आदर्श देश तयार करायचा असेल तर कुठले नागरिक हवे, कुठले नाही, याची चर्चा केली त्यांनी. ही रिजेक्टेड पोएट्री ऑन मॉरल अँड फिलॉसॉफिकल ग्राउंड्स. आणि त्या आयडियल स्टेटमध्ये तो कवीचं स्थान नाकारतो. तो काय म्हणतो? कविता ही खोटी आहे. नैतिकतेच्या दृष्टीने तो ज्यावेळेस विचार करतो तो ही रिजेक्ट्स पोएट्री अँड ऑन मॉरल अँड फिलॉसॉफिकल ग्राउंड्स. So he says that poetry is imaginative, poetry is not true. For him, poetry is immortal and imitative in nature. So poetry is immortal and imitative in nature. So imitate, अनुकरण केलं जातं. एका कवितेचं अनुकरण करून दुसरी कविता लिहिली जाते. तो म्हणतो कविता जी आहे ती खोटारडी आहे, कविता खरी अस्तित्वातच नसते आणि त्यामुळं जे आहे तर तो कवितेचं स्थान नाकारतो, कवींचं स्थान नाकारतो त्याच्या आदर्श राज्यात. अरिस्टॉटल, मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड डिसिपल ऑफ प्लूटो, वॉज ए क्रिटिक, स्कॉलर, लॉजिशियन, प्रॅक्टिकल फिलॉसॉफर. हु वॉज ही? ही वॉज ए स्कॉलर, विद्वान माणूस आहे. ही वॉज ए क्रिटिक, समीक्षण बुद्धी नाव ठेवायची किंवा समीक्षा करायची किंवा कुठल्या गोष्टीची दोन्ही अंगाने त्याची पाहण्याची दृष्टी त्याला लाभलेली. कोणी क्रिटिक होऊ शकत नाही. ज्याला एखाद्या गोष्टीतले फायदे तोटे, त्याचे दोषसुद्धा दिसतात आणि त्यातलं चांगलं पण दिसतं आणि ते व्यक्त करता येतं. ही इज ए क्रिटिक. लॉजिशियन, तर्कशास्त्रज्ञ येतो. प्रॅक्टिकल फिलॉसॉफर आहे. व्यावहारिक जीवनामध्ये फिलॉसॉफी जे आहे त्या कशा वापरायच्या ते त्याला माहिती. ही इज नोन फॉर हिज क्रिटिकल ट्रिटायजेस, द पोएटिक्स अँड रिटॉरिक. सो दीज ऑल आर पोएटिक treatises. The poetics, काव्यशास्त्र, rhetoric, काव्यशास्त्र, dealing with art of poetry. These two treatises, they deal with art of poetry. So how poems should be written, what poets should do, some principles he has laid, and he is the first man who has laid principles for writers. No other writer, no other critic, no other scholar before Aristotle has done this. So Aristotle is very great for criticism. He is the first critic, so we should salute him when we study criticism, dealing with art of poetry. And I tell you, I have told you, I repeatedly telling you what at that time only one form of literature was in extant, अस्तित्वात असते. वाङ्मयाचं रूप कुठलं सुरू झालं? कविता. नंतर कुठलं आलं? नंतर नाटक. तर ते नाटक कवितेच्या रूपातच लिहिलं जायचं, काव्य नाटक होतं, ज्याला आपण मराठी संगीत नाटक म्हणतो नाही का. आपले नटसम्राट जे आहेत तर त्यांचं नाटक संगीत नाटक आहे. अँड आर्ट ऑफ स्पीकिंग रिस्पेक्टिव्हली. सो ही हॅज डिस्कस्ड इन हिज ट्रिटायजेस पोएटिक्स अँड रिटॉरिक आर्ट ऑफ पोएट्री, कविता लिहिण्याची कला
आर्ट ऑफ स्पीकिंग रिस्पेक्टिव्हली आणि आर्ट ऑफ स्पीकिंग. मग कसं बोलावं पब्लिकमध्ये, खाजगीमध्ये, माणसाने कसं बोललं पाहिजे, कसं व्यक्त केलं पाहिजे आणि कविता कशी लिहिली पाहिजे, कवितेत कसं व्यक्त झालं पाहिजे, याच्याबद्दल चर्चा त्यांनी ह्या 2 प्रबंधांमध्ये केलेली आहे. आणि हे सगळं लिहून त्यांनी समीक्षणाची सुरुवात केली, मुहूर्तमेढ रवली. Aristotle examines poetry as a form of art and evaluates its constituent elements on the basis of its aesthetic beauty. Now, aesthetic beauty, this word will come again and again. What is aesthetic beauty? Aesthetism म्हणजे सौंदर्यशास्त्र. aesthetic beauty म्हणजे ब्युटी म्हणजे सौंदर्य, aesthetic म्हणजे सौंदर्य, दोन्ही समानार्थी शब्द आहेत, ते सिनॉनिम्स आहेत. म्हणजे सौंदर्य कशाचं? भाषेचं सौंदर्य. सौंदर्य कशाचं? साहित्याचं सौंदर्य. मग एखादं कथानक फार सुंदर असेल, एखाद्या कथानकाची रचना खूप प्लॉट चांगला असेल, तर आस्थेटिक ब्युटी याला म्हणायचं. आपल्याला एखादी कविता आवडते, म्हणजे थोडक्यात हिंदी पिक्चरचे गाणे म्हणजे कविता आहेत. सगळेच हिंदी पिक्चरची गाणी तुम्हाला ऐका वाटतात का? अजूनही तुम्ही तरुण असलात तरी जुने गाणे सुद्धा तुम्हाला आवडतात. आस्थेटिक ब्युटी. वी नो द सॉंग्स ऑफ राज कपूर पिरियड, देवानंद पिरियड, Vaida Rahman's period. Why we still listen those songs? Why people dance on those songs on Dandiya, DJ? 31st December is coming. People will dance by playing those old songs. Why? Aesthetic beauty. 50 वर्षापूर्वीचं गाणं तुमच्या जिभेवर खेळते, तुम्हाला म्हणावंच वाटतं का? aesthetic ब्युटी आहे त्याला, म्हणून ते चिरकाळ टिकलं. तर ही जी आस्थेटिक ब्युटी, साहित्यातलं जे सौंदर्य आहे, ते सौंदर्य टिपण्याचा प्रयत्न अरिस्टॉटलने केला. त्याचं एक्झामिनेशन करायचं, त्याचं जे आहे ते परीक्षण करायचं, त्याचं मूल्यमापन करायचं. याला सुरुवात कोणी केली? अरिस्टॉटलने केली. मी जे पहिलं प्रेझेंटेशन तुम्हाला त्याच्यासाठी अरिस्टॉटल, प्लुटो, सॉक्रेटिसचं जे पोस्ट केलेलं आहे ते पुन्हा एकदा बघा. त्यावेळेस ते दिलं, कारण हे पुढे येणार होतं म्हणून. तर जोपर्यंत सॉक्रेटिस, प्लुटो, अरिस्टॉटल हे समजत नाहीत, तर सॉक्रेटिसनी फिलॉसॉफीची शाळा काढली अथेन्समध्ये. आणि अथेन्स हे शहर आहे जिथं 3400 वर्षापूर्वी BC म्हणजे इसवी सन पूर्व 3400 माणसाचं अस्तित्व पहिल्यांदा सापडलं. त्यामुळं अथेन्सला एक विशेष महत्त्व जगाच्या इतिहासात आहे. त्या अथेन्समध्ये एक तत्ववेत्ता जन्माला आला, त्याचं नाव सॉक्रेटिस. गुरुचे चेला भारी, सॉक्रेटिसपेक्षा प्लुटो भारी, आणि प्लुटोपेक्षा मग त्याचा चेला अरिस्टॉटल भारी. आणि अरिस्टॉटलपासून समीक्षणाला सुरुवात होते. मग त्यांनी त्यावेळेचं साहित्य जे काव्य, त्यावेळेस कविता लिहिलेल्या होत्या, त्या कवितांचं समीक्षण केलं. आणि मग आपल्याला ह्या पेपरमध्ये हे समीक्षण शिकायचं आहे. इन हिज वर्क ही हॅज डिस्क्राइब्ड द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॅजेडी. सी, इन फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू सी द कन्सेप्ट ऑफ पोएट्री. इन दॅट he has discussed the tragedy in dramas at that time, poems at that time, maybe poetic dramas. So tragedy was written at that time. It was a fashion. आता कशी फॅशन आहे? कटशूची फॅशन आहे, कपड्यांचे फॅशन, केसांच्या फॅशन, अशा फॅशन सगळीकडे असतात. एक खूळ वेळ त्या त्या युगात असतं. तसं त्या युगामध्ये लेखनाची एक कला होती. आज जसं लॉफ्टर शो आहे, पंच कित्ते मार, 10 पैकी 9 गुण, 8 गुण, हे आजच्या काळाचं साहित्यातलं छोटं रूप आहे, नाही का? आता कॉमेडी एक्सप्रेस चालतं, सगळ्याच TV सिरियल्स, सगळ्याच टेलिव्हिजनवर ते लॉफ्टर शो सुरू झाले, मराठी, हिंदी, सगळ्या भाषांत. हे त्यावेळेस आधी नव्हतं. त्यावेळेस समीक्षकांना सोयीचं वाटायचं, लेखकांना काय, कविता लिहिणं. तर त्यावेळेस कविता, नाटकं लिहिली जायची. मग कविता नाटकांवरच जे, तर ते भाष्य येणार. साहित्याचं दुसरं रूपच नव्हतं. कविता हे एकमेव रूप होतं. आणि त्यामुळं कवितेच्या आधारे त्यांनी, कारण जे काही ज्ञान मांडत, त्याचं वर्तमानपत्र नव्हते, TV नव्हता, आजच्यासारखं इंटरनेट नव्हतं, काहीच नाही. एकच समाज प्रबोधनाचं, मनोरंजनाचं साधन म्हणजे कविता संग्रह. बघा, तुम्ही इमॅजिन करा, कल्पना करा की कवितेतनंच काय ते समाजाला चांगल्या गोष्टी शिकवायच्या, समाजाला सदाचाराचे धडे द्यायचे, सगळं जे काही ते एकाच माध्यमातून, कविता संग्रह. नंतर नाटक आलं. मग ही ट्रॅजेडी जी ती नाटकात आहे ना, आपण बघतो की त्यानंतर जो आला शेक्सपियर, तो शेक्सपियर ट्रॅजेडी रायटर म्हणूनच प्रसिद्ध आहे, विलियम शेक्सपियर. आणि ट्रॅजेडी जी ती मोर आहे, म्हणजे दुःखांकिका, म्हणजे
कथेचा जो नायक आहे त्याच्या जीवनामध्ये दुःख भरपूर आहे आणि तो शक्यतो मरतो किंवा त्याचा दुःखच शेवट होतो किंवा त्याला खूप संघर्ष परिस्थितीशी करावं लागतं, झुंजावं लागतं. कॉमेडी, सो ट्रॅजेडी, कॉमेडी आणि इपिक. ट्रॅजेडी दुःखांतिका, कॉमेडी सुखांतिका, नाही का? गोविंदाचे पिक्चर तुम्ही बघितले असतील. कॉमेडी हसत खेळत हलके फुलके जे ते विनोद असतात, अश्लील विनोद असतात दादा कोंडकेच्या चित्रपटांमध्ये, कॉमेडी, आणि त्याचा एंड चांगला होतो. नायक नायिकेच्या मधुमिलनाने किंवा मिलनाने किंवा लग्नाचा ठराव होऊन कॉमेडीचा एंड होतो. किंवा जे काही गैरसमज आहेत ते गैरसमज त्या जे ते कलाकारांमधले किंवा त्या पात्रांमधले ते दूर होतात आणि ते दूर झाले की कथा संपते. हसत खेळत, टेन्शन नाही काही. थिएटरच्या बाहेर आले की डोक्याला त्रास नको. बट ट्रॅजेडी इज डिफरंट. आणि इपिक म्हणजे महाकाव्य. काव्य शब्द महाकाव्य, महा म्हणजे मोठं, काव्य म्हणजे कविता, मोठी कविता. रामायण ही मोठी कविता आहे, महाभारत ही मोठी कविता आहे, कुराण ही मोठी कविता आहे, त्यानंतर बायबल ही मोठी कविता आहे, गीता ही मोठी कविता आहे, दासबोध ही मोठी कविता आहे, तुकारामांची गाथा ही मोठी कविता आहे. लक्षात ठेवा. उद्या साहित्याचे विद्यार्थी म्हणून तुम्हाला एक पुस्तक दिलं आणि तुम्हाला सांगितलं हे पुस्तक कशाचं आहे बाबा, कुठला साहित्याचं रूप आहे, तुम्हाला सांगता नाही आलं तर मग तुमच्या साहित्याच्या ज्ञानावर नक्कीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल. तुम्हाला साहित्याचं रूप कळलं पाहिजे. गाण्यासाठी असते ती कविता, स्टेजवर जो परफॉर्म केला जातो ते नाटक. मोठी लांबलचक वाचायसाठी असलेली कथा म्हणजे नॉव्हेल, आणि छोटी कथा असली म्हणजे किंवा छोटं काही असलं वाचायचं पटकन एका सिटिंगमध्ये होतं त्यातीच प्रोज. हे 4 ठोक ताळे लक्षात ठेवा. राईट. सो ॲट दॅट टाइम ट्रॅजेडी वॉज देअर and tragedy was there in the drama, comedy was there in the drama, and epic means poems, large poems, महाकाव्य in elaborative manner. कष्ट कौशल्याने तयार केलेलं होतं. त्यावेळेस 24 पुस्तकात एक कविता लिहायची, 10-20 वर्ष एक कविता लिहा लागायची. पहिले हिंदी पिक्चरचे गाणे किशोर कुमार वगैरे गायचे तर 10 दिवस रिहर्सल करून एक गाणं गायचे. ते म्हणून ते 50 वर्षांतर लोक गातात. आताचं गाणं एका दिवसात 12 गाणे ते गातात काय. त्यामुळे त्याला तेवढी ग्रॅव्हिटी येते का? नाही. तेवढी क्वालिटी आहे का? नाही. 8 दिवसांनी ती पिक्चरचं गाणं गायब होतं, दुसरं येतं, ते गायब होतं. जुनं ते सोनं. जुनं आजही टिकू नये कारण त्याच्यावर कष्ट एलोबरेटिव्ह मॅनरने तयार केलं आहे, खूप कष्टाने कौशल्याने तयार केलं आहे. आजच्यासारखं ते वडाप तयार केलेलं नाही. क्लासिकल क्रिटिसिझम यूज द लिटररी वर्क ॲज ॲन इमिटेशन. मग क्लासिकल क्रिटिसिझम जे आहे म्हणजे जुन्या काळातलं समीक्षण, रोम आणि ग्रीक समीक्षण, ते काय म्हणतं, लिटररी वर्क ॲज ॲन लिमिटेशन ऑर रिफ्लेक्शन ऑर रिप्रेझेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड अँड ह्युमन लाईफ. लक्षात ठेवा, हा मूळ त्यांचा सिद्धांत आहे. जे क्लासिकल क्रिटिसिझम आहे ते काय आहे? क्लासिकल क्रिटिसिझम म्हणजे ग्रीक आणि रोम लोकांनी जे लिखाण केलं इंग्रजी साहित्यामध्ये त्यावर केलेलं समीक्षण म्हणजे क्लासिकल क्रिटिसिझम. क्लासिकल लिटरेचरवर क्लासिकल क्रिटिसिझम केलं आणि ते जे करणार आहेत ते कोण आहे? क्लासिक क्रिटिक आहे. म्हणजे क्लासिक क्रिटिक कोण आहे? अरिस्टॉटल आहे, प्लुटो आहे, हॉरेस आहे, लॉन्गिनिस आहे. हे कोण आहे? क्लासिक रायटर्स आहे. त्यांनी क्लासिक लिटरेचर निर्माण केलं आणि त्याच्यावर जे भाष्य झालं त्याला काय म्हणायचं? क्लासिक क्रिटिसिझम. आणि ते करणारे ते कोण आहेत? क्लासिक क्रिटिक्स आहेत. क्लासिकल क्रिटिसिझम कसं बघतो साहित्याकडं? इमिटेशन ऑर रिफ्लेक्शन. इमिटेशन म्हणजे प्रत्येक साहित्य जे ते कुठल्या तरी साहित्याचं अनुकरण आहे. ऑर रिफ्लेक्शन म्हणजे प्रतिबिंब आहे किंवा प्रतिनिधी, रिप्रेझेंटेशन आहे. अँड ह्युमन लाईफ हा सिद्धांत फार महत्त्वाचा आहे. म्हणजे माझ्या हातामध्ये एक कविता संग्रह आहे किंवा एक नाटक आहे, तर हे प्रोजचं पुस्तक आहे. तर त्यांच्या म्हणण्यानुसार हे जे प्रोजचं पुस्तक आहे हे प्रोजचं पुस्तक नवनिर्मिती नाही, हे कुठल्या तरी पहिल्या प्रोजच्या पुस्तकाचं अनुकरण केलं, इमिटेशन. जशाच तसं नाही, झेरॉक्स कॉपी नाही आहे, अनुकरण, इमिटेशन म्हणजे आयडिया घेतलेली आहे. म्हणजे जसं आपण बघतो की बरेचसे हिंदी चित्रपट रिमेक येतात. रिमेक म्हणजे पुन्हा बनवला. मग पहिल्या चित्रपटात 50 वर्षापूर्वी वेगळेच कॅरेक्टर्स होते आणि आताच्या याच्यात वेगळेच पात्र आहेत. याची कथा थोडी बदलली त्याच्यापेक्षा, पण मूळ साचा तोच आहे.
दॅट इज रिप्रेझेंटेशन, रिफ्लेक्शन ऑर इमिटेशन. तर पुन्हा एकदा सांगतो, हा मूळ सिद्धांत लक्षात घ्या. क्लासिक क्रिटिसिझम काय म्हणतं, क्लासिक क्रिटिसिझम जुनं समीक्षण काय म्हणतं, जे ग्रीक आणि रोमन काळामधलं, की साहित्य हे नव नाही, साहित्य हे नाविन्यपूर्व नाही, साहित्य हे कशाचं तरी अनुकरण आहे. म्हणजे साहित्य एका साहित्याचं अनुकरण आहे. म्हणजे काय, काळजीपूर्वक ऐका. आता एक कवी आहे, त्यांनी एक लव पोएट्री लिहिली किंवा निसर्ग कविता लिहिली किंवा त्यांनी एखादी ट्रॅजेडी लिहिली, कॉमेडी लिहिली. मग ती त्यांनी डायरेक्ट डोक्यात त्याला आली, सुचली, त्यांनी लिहिली का? कदापि नाही. 50 वर्षापूर्वी, 40 वर्षापूर्वी कधीतरी मग त्यांनी ट्रॅजेडी लिहिताना शेक्सपियर वाचला असेल. निसर्ग कविता लिहिण्यापूर्वी त्यांनी वर्ड्सवर्थची निसर्ग कविता वाचली असेल किंवा त्यांनी लव पोएट्रीसाठी पी शेले वाचला असेल, जॉन कीट्स वाचला असेल, विलियम शेक्सपियर वाचला असेल, त्याच्या कविता वाचल्या असतील. शेक्सपियर हा 2 गोष्टीसाठी प्रसिद्ध आहे. त्यांनी सॉनेट लिहिले म्हणजे तो कवी आहे, आणि त्यांनी ड्रामाज लिहिले म्हणजे तो ड्रामॅटिस्ट आहे. शेक्सपियर जगाला माहिती आहे नाटककार म्हणून, आणि नंतर तो कवीसुद्धा आहे. 2 साहित्याची रूपं शेक्सपियरने लिहिलेले आहेत. तुम्हाला साहित्याचे, इंग्रजी साहित्याचे विद्यार्थी म्हणून हे लक्षात ठेवणं आवश्यक, अनिवार्य आहे. तर हे जे साहित्य लिखाण करतो आपण, म्हणजे उद्या तुम्हाला जर मी सांगितलं की जा तू आता तरुण वयात प्रेमावर एक कविता लिहून आण, जा, तुला खूप थंडी वाजती ना, तू विंटरवर एक कविता लिहून ये, 8 दिवसात विंटरवर कविता लिही, आज खूप थंडी आहे, विंटरवर कविता लिही. तू काय करशील, तू कुठली तरी विंटरवरची कविता इंटरनेटवर शोधतील किंवा पुस्तक शोधतील. म्हणजे यू इमिटेट द थिंग्स. माझा म्हणण्याचा मुद्दा काय, की साहित्य हे कशाचं तरी अनुकरण आहे. फार मौलिक बेसिक सिद्धांत मांडतात. साहित्य हे डायरेक्ट डोक्यात आलं त्यांनी लिहिलं नाही. साहित्य काय, साहित्य हे अनुकरण आहे. कशाचं अनुकरण आहे, पहिल्या साहित्याचं. म्हणजे कुठली तरी निसर्ग कवितेचं अनुकरण करून आज तुम्ही निसर्गाची कविता लिहिता, निसर्गावर तुम्ही प्रेमगीत लिहिता, कुठल्या तरी पहिल्या काळातल्या प्रेमगीताचं वाचन करता तुम्ही, त्याच्या पुस्तकावर थीम घेता किंवा काहीतरी तुम्ही अनुकरण करता, किंवा ते तुम्ही त्याचं रिफ्लेक्शन तुमच्या काव्यात असतं, तुमच्या वर्कमध्ये असतं. म्हणजे कुठलंच जे साहित्य आहे तर ते ओरिजिनल नाही, थोडक्यात याचा अप्रत्यक्ष अर्थ. Next point, the primary criterion applied to work is that of the truth of its representation to matter that represented should present. काय क्रायटेरिया आहे, applied to a work of is that of the truth. मग यांनी समीक्षणाचा कुठला निकष लावला अरिस्टॉटलनी, त्यावेळेसच्या ट्रॅजेडी, कॉमेडी नाटकातल्या, आणि त्यांनी जे आहे ते कविता, महाकाव्य, इपिक, त्यावेळेस इपिक लिहायचे. इपिक हे हाय क्लास पीपलवर लिहिलं जातं. हत्ती, घोडे, उंट, मोठं युद्ध, तर राजे, सम्राट, हे त्यातले हाय क्लास लोक, VIP लोक होते त्या काळामध्ये. आज आता व्याख्या बदलली. तर आज उद्योगपती, आमदार, खासदार यांना VIP समजतो. समाजातले प्रशासकीय अधिकारी, उच्च पदस्थ, दे आर VIPs ॲट दॅट टाईम, बिकॉज वी आर लिव्हिंग इन डेमोक्रेसी. दॅट वॉज मोनार्की. ती साम्राज्यशाही होती, ही लोकशाही. हा फरक लक्षात घ्या. त्यामुळे सगळे बदल दिसतात. काय त्यांनी क्रायटेरिया लावला, काय त्यांनी मोजमाप, काय पट्टी लावली, त्यांनी काय स्केल आहे त्याची, ट्रूथ इज द स्केल. मग समीक्षण करताना काय स्केल आहे, ट्रूथ इज द स्केल ऑफ इट्स रिप्रेझेंटेशन टू सब्जेक्ट मॅटर दॅट रिप्रेझेंट्स शुड रिप्रेझेंट. सब्जेक्ट मॅटर शुड बी रिप्रेझेंटेड वेल. ट्रूथ, he tried to find out the truth, एवढा अर्थ घ्यायला बस. In his Poetics, 4th century BC, Aristotle defines poetry as an imitation, in Greek mimesis of human actions. ह्या इमिटेशनला, अनुकरणाला, साहित्याचं जे अनुकरण आहे त्याला तो काय म्हणतो, मिमिसिस नावाचं एक ग्रीक नाव देतो. ग्रीक भाषा थोडी वेगळी आहे. ग्रीक आणि रोमन भाषेचा नंतर इंग्रजी वाङ्मयावर प्रभाव पडला, त्यामुळं इंग्रजी भाषेमध्ये बरेचसे ग्रीक आणि रोमन शब्दसुद्धा आहे असं म्हणतात.
तर ग्रीकमध्ये त्याला मिमिसिस म्हणतात, अनुकरण, इमिटेशन. इमिटेशन म्हणजे आता मला सांगा की मुलं आईवडिलांसारखे दिसतात, ते नक्कल नाहीत करत, दे इमिटेट द थिंग्स. Sons and daughters imitate the actions of the parents. No, you also, I also, or all human beings come after us in future will also, they will imitate their parents. No, the daughters and the sons, they try to speak like mother or father, they try to behave in the style like their parents, because their parents are their ideals, their archetypes, आदर्श. तर पॅरेंट्स हे आदर्श आहेत कुणासमोर, मुलांसमोर, मुलं त्यांचं अनुकरण करतात. तर त्या सिद्धांत जो आहे तो कशाचा आहे, ट्रुथ, तो ट्रुथचा सिद्धांत लावतो. आणि त्यामध्ये सत्य कितपत आहे याची चर्चा करून जे केलं जातं ते समीक्षण आहे. The poem takes an instance of human action and represents it in a new medium or material, that is of words. मग ज्यावेळेस जुन्या एखाद्या कवितेचं, जुन्या एखाद्या नाटकाचं वाचन करून किंवा जुन्या एखादी नाटक आपण अभ्यासून आपण त्याच मध्ये नवीन प्रकारचं नाटक लिहितो किंवा नवीन प्रकारची कविता लिहितो, त्यावेळेस काय महत्त्वाचं आहे, मीडियम, इन न्यू मीडियम ऑर मटेरियल. यू राईट इन न्यू मटेरियल. फॉर एक्झाम्पल, यू माइट हॅव सीन ए ग्रेट मूवी बागवान, मध्ये अमिताभ बच्चनचा पिक्चर आला होता बागवान, खूप गाजला तो. आता बागवान हा चित्रपट काही ओरिजिनल स्टोरी नाही. 50-60 वर्षापूर्वी अवतार नावाचा चित्रपट आला होता राजेश खन्नाचा. त्याच्यातही तो राजेश खन्ना जो आहे तो म्हातारा होतो, त्याला मुलं विचारत नाही, आणि मग तो जो आहे तो मुलांपासून फारकत घेतो आणि स्वतः पुन्हा म्हातारपणी सुद्धा तो दुसरी इनिंग खेळतो, म्हणजे स्वतः पुन्हा उभा राहतो आणि कमवून दाखवतो, मुलांपेक्षा मोठं होऊन दाखवतो. म्हणजे बाप तो बाप असतो. दिस इज द थीम. तर अवतार चित्रपटाची रिमेक आहे. आपण बघतो की बावर्ची नंबर 1 वॉज द फिल्म अर्लियर, राजेश खन्नाचीच होती असं म्हणतात. तर त्याचा हिरो नंबर 1 गोविंदाचा पिक्चरमध्ये गाजला. तो हिरो नंबर 1 हा बावर्ची नंबर 1ची रिमेक आहे. जशाच त्याचे कलाकार वेगळे आहेत, नावं वेगळे आहेत, म्हणजे इव्हेंट्स वेगवेगळ्या ठिकाणी होतात. ते जुन्या काळातलं, त्या जुन्या काळातलं तो चित्रपट, त्या टेलिफोन असेल, इथं मोबाईल असेल, नाही का, अनुकरण आहे ते, अनुकरण. जशाच तसं, हुबेहूब, नक्कल नाही, झेरॉक्स कॉपी नाही. मग हे करताना काय बदलतं, न्यू मीडियम, नवीन माध्यम. म्हणजे एक जुनी निसर्ग कवितेचं अनुकरण करून आज दुसरी निसर्ग कविता लिहिली एका साहित्यिकाने, एका लेखकाने, तर त्याचं मीडियम किंवा मटेरियल थोडंसं भिन्न असेल. आणि विच इज दॅट वर्ड्स, हिज वर्ड्स आर डिफरंट अँड द अर्लियर रायटर्स वर्ड्स आर डिफरंट. ज्याचं अनुकरण करतोय मी त्याचे शब्द वेगळे आहेत आणि आज माझे शब्द वेगळे आहेत, कारण मी आहे आणि तो आहे. ओके, आय थिंक यू गॉट इट. Aristotle distinguishes poetry from other arts in terms of aesthetic media. मग अरिस्टॉटल काय करतो की कविता हे जे साहित्याचं रूप आहे, प्रकार आहे, त्याला इतर कलांपासून वेगळं काढतो, वेगळं समजतो, तो ट्रीटमेंट वेगळी देतो इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्टिक मीडिया. आर्टिस्टिक मीडिया आता आपण बघतो वेगवेगळ्या कला आहे, पेंटिंग कला आहे, रांगोळी काढणी कला आहे, फसवणं ही कला आहे, शिकवणं ही कला आहे, त्याच्यानंतर आपण बघतो की विणकाम करणं ही कला, हस्तकला ही, अशा बऱ्याचशा कला आहेत. प्रत्येक कलेचं मीडियम वेगळं आहे. रायटरचं काय मीडियम आहे, लेखन करणाऱ्याला शब्द लागतात आणि ते लिहिण्याचं ज्ञान लागतं, आर्टिस्टिक मीडिया. डान्ससाठी काय लागतं, स्टेज पाहिजे. पेंटिंगसाठी रंग, ब्रश पाहिजे, कागद पाहिजे. द काइंड ऑफ ॲक्शन्स इमिटेड अँड इन द मॅनर ऑफ इमिटेशन. मग द काइंड ऑफ ॲक्शन इमिटेड म्हणजे एक निसर्ग कवी आहे, त्याची कविता 50 वर्षापूर्वीची मी वाचली आणि मी आज काहीतरी मला त्यातनं कळलं, मी आज एक निसर्ग कविता लिहिली. ॲक्शन इमिटेट केली, त्यांनी निसर्ग कविता लिहिण्याची कृती केली, मी निसर्ग लिहिण्याची कृती केली. ॲक्शन इमिटेड अँड इन द मॅनर ऑफ इमिटेशन. मग मॅनर काय ते भिन्न असेल, त्याचं मॅनर भिन्न. त्यांनी समरवर लिहिली, मी विंटरवर लिहिली, पण साचा तोच आहे, नाही का. त्यांनी कविता लिहिली जी ती
निसर्गावर लिहिली तर निसर्गातलं त्यांनी एक ऋतू निवडला, मी दुसरा निवडला, साचा तोच आहे. मॅनर ऑफ इमिटेशन वेगळं आहे माझं आणि त्याचं. मग तो लिहितो त्या ह्याच्यात मी लिहितो, पण माझं हे वेगळं आहे. ही ऑल्सो मेक्स डिस्टिंक्शन्स बिटवीन द व्हेरियस पोएटिक काइंड्स सच ॲज ड्रामा, इपिक, ट्रॅजेडी, कॉमेडी. पोएटिक काइंड्स, तुम्ही म्हणलं सर ड्रामा कसं काय पोएटिक, तर मी तुम्हाला सांगितलं की संगीत नाटक होतं त्या काळात. म्हणजे थोडक्यामध्ये नाटक म्हणायचं त्याला, पण ते संगीतातनंच पुढं जायचं. डायलॉग नसायचेच बहुतांश, ते गाण्यातनंच पुढं जायचं. तुम्ही उत्तर रामायण बघितलं असेल ना तर यूट्यूबला सर्च करा, कारण आता ते बरेच वर्ष झाले हो. बहुतांश कथा ही गाण्यातनंच पुढं जाते. काही झालं की ती सीता गायला सुरू करते, जो राम गायला सुरू करतो, लवकुश गायला सुरू करतो. हम कथा सुनत ते सकल श्रीराम की वगैरे सुरू होतो. यू माइट हॅव सीन दॅट इज poetic drama. So he talks about poetry because it was the only form. He also makes distinctions between the various poetic kinds. Drama is a poetic kind, means poetic drama. Epic, महाकाव्य, ती काव्य असेल, मोठी कविता. ट्रॅजेडी अँड कॉमेडी, तर ट्रॅजेडी ही नाटकात असते, कॉमेडी नाटकात असते, पण त्यावेळेस संगीत नाटक होतं, म्हणजे काव्याच्या स्वरूपात नाटक लिहिलं जायचं, म्हणून ते त्याचा उल्लेख तसा आला. Aristotle's poetics provides a classic analysis of the form of tragedy. So he talks about tragedy in detail. He analyzes tragedy at that time. मग त्यावेळेस ज्या लेखकांनी ट्रॅजेडी लिहिल्या होत्या, म्हणजे संगीत नाटक लिहिलं पण ट्रॅजेडी होती ह्यूज. मग ट्रॅजेडी म्हणजे काय समजून घ्या. ट्रॅजेडी म्हणजे कथेतल्या नायकाची शोकांतिका. कथातल्या नायक, वी माइट हॅव सीन और यू मे बी वॉचिंग द सिरियल्स. जिवंत उदाहरण देतो, माझ्या नवऱ्याची दुसरी बायको, दॅट सिरियल इज गोइंग ऑन द GTV. ओके, हु इज द प्रोटॅगोनिस्ट, हु इज द हिरो ऑफ द स्टोरी. एक कथा म्हणून बघा, साहित्याच्या विद्यार्थ्यांनी सिरियल बघितल्या पाहिजे, पिक्चर बघितले पाहिजे, त्याशिवाय त्याला जे ते जिवंत उदाहरणं कळत नाही. मग त्याच्यामध्ये कोण नायक आहे कथेचा, प्रोटॅगोनिस्ट म्हणजे नायक, राधिका नायक आहे. सगळी स्टोरी कुठं फिरती, राधिका आणि गुरुनाथ. गुरुनाथ जो आहे तो, राधिका त्याची लग्नाची बायको, एक मुलगा असला तरी ती काय करते की राधिका एकनिष्ठ आहे, कारण ती राधिका आहे, ती भारतीय नारी आहे, परंपरागत नारी. शी इज लॉयल टू द हजबंड, बट द हजबंड इज नॉट लॉयल टू द वाईफ. ही गोज ऑन फ्लर्टिंग द ब्युटिफुल गर्ल्स who are modern, Shanaya, and now another and another and another coming, and he is troubling the Radhika and trying to uh, take her company away from her, वगैरे वगैरे एक्सेट्रा. व्हॉट इज द स्टोरी, एक जिवंत उदाहरण म्हणून सांगतो, बाकी काय मला यात इंटरेस्ट नाही. ही जी कथा याच्यात त्याच्यात गुरुनाथची ट्रॅजेडी आणि राधिकाची ट्रॅजेडी, दुःखांती काय काय नाही, दुःखच वाटेल आलं ना. मला सांगा ट्रॅजेडी कशी आहे, राधिका हॅज टू मॅरी फॉर द सेकंड टाइम. क्वेश्चन ऑफ द प्रॉपर्टी विल अराइज टुमॉरो. आता हे दाखवत नाही, हे कसं आहे मनोरंजनासाठी, म्हणजे तुम्ही कथा म्हणून विचार करा. तिला एक मुलगा आहे, तिचं दुसरं लग्न झालं, सासू सासरे, मग सामाजिक सगळे बंधन, तर तिला सारखा तो गुरुनाथ त्रास देत असतो. मानसिक त्रास आहे, शारीरिक त्रास आहे, नाही का. तिच्या पैशांवर डोळा, तिच्या कंपनीवर डोळा, तिने त्याच्या अकॉर्डिंगली वागलं पाहिजे. म्हणजे यांनी किती बाहेर लफडी करत फिरलं तरी चालतं, पण राधिकाने मात्र काही केलं नाही पाहिजे, मग तिने एक निष्ठ राहिलं पाहिजे वगैरे वगैरे. सी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हजबंड अँड वाईफ, संघर्ष आहे, नवरा बायकोमध्ये काय संघर्ष आहे आणि दुःख आहे दोघांच्या वाटेला. दॅट इज कॉल्ड एज ट्रॅजेडी. गॉट इट. उदाहरण म्हणून सांगितलं मी तुम्हाला, जिवंत उदाहरण सांगितलं. So many movies you might have seen, they are comic, some are tragic. So tragic movies or tragic stories, comic stories, they are analyzed by Aristotle of that time. His analysis is based on tragedies of Greek dramatists such as Achilles, Sophocles, Euripides. These are the dramatists and he has analyzed their dramas. They were writing tragedies and comedies. Their comedies and their tragedies have been analyzed, evaluated by great Aristotle. Aristotle defined tragedy as
ट्रॅजेडी इज ॲन इमिटेशन ऑफ ॲन ॲक्शन. ही जगप्रसिद्ध व्याख्या आहे, पॉप्युलर. अरिस्टॉटलने ट्रॅजेडीचं काय डेफिनेशन केलं? ट्रॅजेडी म्हणजे दुःखांकिता, दुःखांकिका, दुःख वाट्याला येणे किंवा दुःख दाखवणे, त्या कथानकातल्या नायकाचे त्याच्या जीवनातला संघर्ष दर्शवणे. मग ट्रॅजेडी म्हणजे काय? इमिटेशन ऑफ ॲन ॲक्शन दॅट इज सिरियस, कम्प्लीट अँड ऑफ ए सर्टन मॅग्निट्यूड. मग ट्रॅजेडी ही सुद्धा काय? एक अनुकरण आहे. कशाचं अनुकरण आहे? सिरियस, गंभीर, कम्प्लीट, पूर्ण, अँड ऑफ ए सर्टन मॅग्निट्यूड. त्याला एक सर्टन मॅग्निट्यूड आहे, म्हणजे एक त्याला ग्रॅव्हिटी आहे, त्याला एक महत्त्व आहे, त्याला एक आधार आहे. इन लँग्वेज एम्बिलिश्ड विथ द एम्बिश म्हणजे टू डिपन्ड विथ ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट. ऑर्नामेंट म्हणजे दागिना. सेव्हरल काइंड्स बीइंग फाउंड इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्ले, दो pity and fear suffering the proper catharsis or purgation of these emotions. मग आता हे दोन ह्या ग्रीक टर्म समजून घ्या, कॅथरेसिस अँड पर्गेशन. कॅथरेसिस आणि पर्गेशन म्हणजे शुद्धीकरण. मग ते शरीर शुद्धीकरण नाही तर मनातलं भावना व्यक्त करून शुद्ध करणे. मग ट्रॅजेडी जी आहे, त्या ट्रॅजेडीमध्ये जो हिरो आहे तो अनुकरण करतो कशाचं? ह्या सगळ्या गोष्टींचं. आणि मग त्या पात्राविषयी आपल्याला पीटी म्हणजे भीती वाटायला लागते. फिअर अँड पीटी, दया. पीटी म्हणजे दया आणि फिअर म्हणजे भीती. तर त्याच्या वेलबिंग, त्याच्या भवितव्याबद्दल आपल्याला चिंता वाटू लागते कथा बघताना आणि आपल्याला दया येते त्याची. बऱ्याचदा आपण बघतो की रडतात. तुम्हाला आठवत असं एक उदाहरण सांगतो. माहेरची साडी नावाचा चित्रपट आला होता काहीतरी 20 वर्षापूर्वी, अलका कुबलचा. तर मी पाहिलं नाही अजून. तर तो चित्रपट बघितल्यानंतर महिला म्हणजे थिएटर जेव्हा रडत यायच्या आहे, बऱ्याचशा महिलांनी 30-40 वेळेस चित्रपट पाहिला. कारण त्या काळातल्या महिलांना लग्न झाल्यानंतर हुंडाबळी समस्या होत्या, छळ व्हायचा सासरच्यांकडनं, नंदांकडनं, सासूरवास होता. तर तो त्यांनी कुठंतरी व्यक्त केला, म्हणजे तो पडद्यावर त्या थिएटरमध्ये जाऊन त्यांनी बघितला त्या नाटकात. आणि मग त्यांना त्यांची कथा कुठंतरी त्याच्याशी मॅचिंग होती असं वाटलं. अँड दे स्टार्टेड विपिंग अँड इट इज देअर पर्गेशन, कॅथरेसिस. म्हणजे त्यांचं शुद्धीकरण झालं. भावना जे आहेत त्या जोपर्यंत आपण व्यक्त करत नाही, त्याच्यासाठी म्हणतात ना की जीवनात चांगले मित्र मैत्रिणी हवेत, की कुणाच्या तरी डोक्यावर खांदा ठेवून रडता आला पाहिजे, कुणाला तरी आपलं दुःख सांगता आलं पाहिजे. कारण आतमध्ये घुमसून माणूस हे जो कोंडून जातो. त्यामुळं त्याला म्हणायचं कॅथरेसिस किंवा पर्गेशन अशी व्याख्या करतो कोण? अरिस्टॉटल. ओके. अरिस्टॉटल फर्दर सेज दॅट द ट्रॅजिक हिरो विल इव्होक बोथ पिटी अँड फिअर. तो जो कथेतला ट्रॅजिक हिरो आहे, ज्याची ट्रॅजेडी दुःखांकिका होते, ज्याच्या वाट्याला खूप दुःखच येतं आहे, सारखं सुख येतच नाही, तो दया आणि भीती या दोन्ही गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्या इव्होक करतो, मीन्स जागृत करतो. इफ ही इज नायदर थरली गुड ऑर नॉर थरली इव्हिल बट ए मिक्सचर ऑफ बोथ अँड ऑल्सो दॅट द ट्रॅजिक इफेक्ट विल बी स्ट्रॉंगर इफ द हिरो इज ऑफ हायर दॅन ऑर्डिनरी मॉरल वर्थ. आता हे तुम्हाला चांगलं समजेल जर तुम्ही हॅमलेट, मॅकबेथ, किंग लिअर, अथेल्लो ह्या 4 ग्रेटेस्ट ट्रॅजेडीज ऑफ द वर्ल्ड आहेत. काय इंग्रजी वाङ्मय श्रेष्ठ आहे? कारण शेक्सपियरच्या 4 ट्रॅजेडीज ज्या आहेत त्या सगळ्या जगातल्या भाषांमध्ये भाषांतरित झाल्यात. असं दुसऱ्या कुठल्या भाषेचं झालेलं नाही आहे की ते जे साहित्य त्या भाषेतलं ते जगाच्या सगळ्या भाषांमध्ये भाषांतरित करावं. ते श्रेष्ठ आहे, ग्रेट आहे. त्याचे शब्द खूप चांगले आहेत, त्याची थीम खूप चांगली. ते 16व्या शतकात त्यांनी लिहिलं शेक्सपियरने. ते आजही खरं आहे. हॅमलेट आजही खरा आहे. आजही जो यूथ आहे तो 2 मनांमध्ये डबल माइंडमध्ये कॉट झाला आहे. आणि मग आजही निर्णय घेत नाही म्हणून तरुणांचं जे ते वाटोळं होतं, तरुणांची दुःखांकिता होती, करिअर होत नाही त्यांचं. हॅमलेट आहे. और अथेल्लो म्हणजे कच्च्या कानाची आजही माणसं समाजात आहेत की कुणाच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवतात आणि ॲक्शन करतात आणि नंतर पश्चाताप करतात, नाही का? आजही खात्री न करता क्रिया करणारे लोक आहेत, कृती करणारे लोक आहेत. अथेल्लो आजही
किंग लिअर आहेत समाजात. किंग लिअर म्हणजे म्हातारे माणसं जे इस्टेट वाटून देतात मुलांना आपली स्वतःची आयुष्यभराची कमाई, नंतर रडत बसतात. म्हणूनच वृद्धाश्रमांची संख्या वाढली. आणि मॅकबेथ म्हणजे अतिमहत्वाकांक्षा बाळगली की माणसाचं कसं अधःपतन होतं, कसा ऱ्हास होतो, कसं डिस्ट्रक्शन होतं, कसा नायनाट होतो त्या माणसाचा, कसं त्या माणसाच्या जीवनामध्ये नैराश्य येतं किंवा दुःख येतं किंवा वाईट शेवट त्याचा होतो. याचं उदाहरण आहे. तर ह्या 4 ट्रॅजेडीज ज्या आहेत, हॅम्लेट, किंग लिअर, अथेल्लो, मॅकबेथ, ह्या 4 ग्रेटेस्ट ट्रॅजेडी आहेत इंग्रजी साहित्यात, ज्या विलियम शेक्सपियरने लिहिल्यात. आणि त्या जगाच्या सगळ्या साहित्यात भाषांतरित झाल्या. तुम्हाला मराठीतही वाचायला मिळतील, हिंदीतही मिळतील, सगळ्या भाषेत वाचायला मिळतील. ह्या ट्रॅजेडीज जर तुम्हाला समजल्या तर तुम्हाला हे खूप सोपं जाईल. तर ह्या ट्रॅजेडीजमध्ये जे आहे तर ते गुण सगळे आहेत यात आहेत. तर ट्रॅजेडी बघताना आपल्याला सिंपती वाटायला लागले, त्या नायकाच्या दुःखांमुळं त्याच्यावर सिंपती वाटायला लागते. इतकं वाईट जीवन त्याच्या वाटेल येतं आपल्याला. हिंदी पिक्चरमध्ये सुद्धा बघा, तो हिरोला व्हिलनचे गुंड येऊन मारतात आणि तो रस्त्यावर पडून राहतो, रडतो पडतो, कपडे फाटतात, त्याला कोणी विचारत नाही, त्याला कोणी उचलत नाही आणि सर्वसामान्य माणसं मदतीला धावत नाही. तर आपल्याला त्याबद्दल सिंपती वाटायला लागते, नाही का. हे अरिस्टॉटलने शोधून काढलं. पहिल्यांदा यावर कोण बोलतो? अरिस्टॉटल. म्हणून अरिस्टॉटल इज द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अँड मिक्सचर ऑफ बोथ. आता काळ असा आला की नुसती ट्रॅजेडी कुणाला आवडत नाही, कुठली कॉमेडी आवडत नाही. आता ट्रॅजिक कॉमेडी, कॉमिक ट्रॅजेडी, कॉमेडी ट्रॅजेडी, ट्रॅजेडीत कॉमेडी, आता मिक्स आला, मिक्स. आता आपण 21व्या शतकात आपल्याला थोडं कमी खुशी कमी गम, नाही का, अप्स अँड डाऊन, सुख दुःख दोन्ही पाहिजे आपल्याला. खट्टा मिठ्ठा चिप्स नाही का, आपल्याला नुसते आंबटच आवडत नाहीत, नुसते गोडच आवडत नाही, तर दोन्ही आता पाहिजे. आता काळ बदलला, लोकांची टेस्ट बदलली, आवड बदलली की मग कथा बदलेल, कथा बदलली की समीक्षण बदलेल, नाही का. समीक्षण फार महत्त्वाचं आहे जीवनात. आणि तुम्हाला तर आता पुढचा जो काळ आहे समीक्षणाचाच काळ आहे. तुम्ही जर समीक्षण योग्य केलं तर तुम्हाला योग्य व्यक्ती भेटतील इथून पुढे जीवनात करिअर करताना. त्यानंतर अजून तुमच्या कौटुंबिक समस्या सगळ्या सुटतील कधी? इफ यू जज द थिंग्स वेल, if you evaluate the things well, if you analyzes the situation, things, events correctly. क्रिटिसिझम हे नुसतं शिकण्यापुरतं नाही, हा मानवी जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे. माणसाच्या रक्तातच येते की प्रत्येक गोष्टीची दोन्ही अंगाने जे ते विचार करणं आणि मग निर्णय घेणं, नाही का. आपण कुठलाही निर्णय घेताना दोन्ही अंगाने निर्णय घेतो, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, प्लस मायनस, आणि मग एका निर्णयाप्रत येतो आणि मग आपण तो अंमलात आणतो, नाही का. दॅट इज ऑल्सो ए क्रिटिसिझम इन ह्युमन लाईफ, इन डे टू डे ह्युमन लाईफ. ऑल्सो दॅट द ट्रॅजिक इफेक्ट विल बी स्ट्रॉंगर इफ द हिरो इज ऑफ हायर दॅन ऑर्डिनरी मॉरल वर्थ. मॅकबेथ, हॅम्लेट, किंग लिअर, ऑथेलो हे काही ऑर्डिनरी माणसं नाहीत, हे राजे आहेत, हे उच्च पदस्थ आहेत. तो हाय क्लास पीपल आहे. हिरो जो तो हाय क्लास आहे, नाही का. आपण आत्तामध्ये चित्रपट बघितला असेल बाजीराव मस्तानी, त्याच्यावर बराचसा वाद झाला, कोर्ट कचेऱ्या झाल्या. बाजीराव's लाईफ इज अ ट्रॅजेडी. ही वॉज अ मॅन ऑफ 39 years ओल्ड. इन 39 years ड्यू टू ज्वर नावाचा त्याला ताप आला, तो मेला. त्यावेळेस काय अशी मेडिकल फॅसिलिटी नव्हत्या, नाहीतर मेला नसता, टिकला असता बरेच वर्ष. 39 वर्षामध्ये त्यांनी जेवढे युद्ध लढले ते 100% स्ट्राईक रेट आहे त्याचा. ते पुण्याला शनिवार वाडा बांधलेला त्यांचा. ट्रॅजेडी झाली, संघर्ष झाला, ट्रॅजेडी झाली. मस्तानीचं प्रकरण त्यांच्या जीवनात आलं, त्यांची बदनामी झाली. आज त्यांना मस्तानी आणि बाजीरावची चर्चा होती, त्यांच्या ऑफिशियल वाईफची त्यांची चर्चाच होत नाही. बट फिल्म इज मेड अँड डिस्कशन्स आर गोइंग. कथानक म्हणून आपण त्याच्याकडे बघूयात. तर त्यांचा फार तरुण वयात मृत्यू झाला. ट्रॅजेडी, संघर्ष, सारखी युद्ध जीवनामध्ये. दया वाटते असा हिरो आपल्याला स्टेजवर बघितला, नाटकात. आता नाटक म्हणजे आपलं पडद्यावर बघितलं असं म्हणायचं, चित्रपटगृहात. वी हॅव सीन संभाजी महाराज सिरियल, अवर संभाजी, ग्रेट संभाजी महाराजा सिरियल. व्हॉट इज इट? तुम्हाला विचारलं सांगताना म्हणजे ट्रॅजेडी सर ही कशी? ते नाटक ट्रॅजेडी करे. संभाजी महाराजांचा मृत्यू झाला, त्यांच्या डोळ्यामध्ये सळ्या घालण्यात आल्या गरम करून आणि त्यांचा आतोनात छळ करून त्यांना मारण्यात आलं. ट्रॅजेडी झाली ना. दगाफटका करून त्यांना त्यांच्याच माणसाने फसवलं आणि ते शत्रूच्या हातात पडले आणि मग त्यांचा शेवट वाईट झाला. झाला का नाही? ट्रॅजेडी आहे, सतत संघर्ष आणि कटकारस्थानं, जवळच्या माणसांनी धोका दिला त्यांना. शिवाजी महाराजांच्या नंतर त्यांना गादी मिळाली, मग घरातले वाद, भावंडातले वाद. व्हॉट इज इट? संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट.
टक्कर आहे सर. आणि हे जे आहे हे संघर्ष हिरोच्या वाटेला तो संभाजी महाराज एक कथेतला हिरो समजा, ही खरी झालेली वास्तविक कथा आहे. आपण एक कथा म्हणून त्याला जरी बघितलं तर ट्रॅजेडी, इट्स अ ट्रॅजेडी. वी शुड नो व्हॉट इज अ ट्रॅजेडी अँड व्हॉट इज अ कॉमेडी. वी हॅव सीन सो मेनी स्टोरीज. इन द स्टोरीज द हिरो इज सफरिंग. ट्रॅजेडीमध्ये त्याला वाईट दिवस जास्त येतात हिरोच्या जीवनात. कॉमेडीमध्ये तसं नसतं. कॉमेडी अपोजिट आहे. हलकी फुलकी हास्य, नुसतं विनोद करणं, अश्लील शब्द वापरणं, त्यात विनोद निर्मिती करणं म्हणजे कॉमेडी. कॉमेडी म्हणजे त्याच्यामध्ये हिरोच्या वाटेला फार असं सिरियस लाईफ येत नाही. हा फरक आहे कॉमेडी आणि ट्रॅजेडी. हे असं पुन्हा पुन्हा पुढं उल्लेख येईल आणि पुढचा आपला टॉपिकच आहे द कन्सेप्ट ऑफ ट्रॅजेडी. पण जोपर्यंत आपल्याला क्लासिकल क्रिटिसिझम समजत नाही किंवा क्लासिकल क्रिटिसिझम समजण्यासाठी आपल्याला क्लासिकल लिटरेचर समजत नाही, तोपर्यंत आपल्याला क्लासिकल टर्म्स ट्रॅजेडी समजणार नाही. Such as man suffers a change in fortune from happiness to misery because of a mistaken act. का माणसाची ट्रॅजेडी होते, का माणसाचं अधःपतन होतं, का माणसाला जे ते त्याचा विकास खुंटतो किंवा का त्याचं म्हणजे रसातळाला जातो तो. मिस्टेकन, मिजरी, दुर्दैव, मिस्टेकन, मग काहीतरी ॲक्ट, त्याची चुकीची कृती होते नाही का. आपण बघतो की समाजात बऱ्याचदा महिला म्हणताना असं आढळतात की माझा नवरा खूप चांगला आहे, घरात किराणा आणतो, वेळेला भाज्या आणतो, मुलांकडे लक्ष देतो, खूप चांगला आहे. दारू पितो, दारू जर सोडली तर माझ्या नवऱ्यासारखा नवरा नाही. एक दुर्गुण त्याचा सगळ्या सद्गुणांवर पाणी फिरतो. मिस्टेकन ॲक्ट, ट्रॅजेडी. टू विच ही इज लेड बाय हिज हॅमर्शिया. हॅमर्शिया म्हणजे हॅमर्शिया ही ग्रीक टर्म आहे. ही इज एरर ऑफ जजमेंट. हॅमर्शिया म्हणजे त्याच्या स्वभावातला दोष. असा काहीतरी प्रत्येक व्यक्तीमध्ये आपल्या दोष आहे की त्यामुळं आपली ट्रॅजेडी होते किंवा अधःपतन होतं नाही का. असे बरेचसे माझ्या मित्र आहेत की जे योग्य डिसिजन घेतलं नाही आणि ट्रॅजेडी झाली त्यांची. मग करिअरच्या बाबतीत आपण बोलतो तर बऱ्याचदा गव्हर्नमेंटची नोकरी लागली तर लोक जात नाहीत, गाव सोडून जायचं नाही. आणि नंतर नोकरीची भरती बंद होती आणि हे बसून राहतात घरीच आणि नंतर पश्चाताप होतो एज बार झाल्यावर. व्हॉट इज इट? हॅमर्शिया, दोष आहे. निर्णय न घेता येणं हा स्वभावातला दोष आहे. आतल्या गाठीचा असणं स्वभावातला दोष आहे. अति बोलणं हा स्वभावातला दोष आहे. त्यानंतर आपण बघतो की काही माणसं जे अतिच हे असतात, पुढं करतात, दोष आहे. कुठल्या व्यक्तीच्या स्वभावात काय दोष असेल त्या दोषामुळे त्याची कशी ट्रॅजेडी होते. एरर ऑफ जजमेंट, आणि त्या दोषामुळे एरर ऑफ जजमेंट येतो. म्हणजे एरर ऑफ जजमेंट म्हणजे त्याला निर्णय घेता येत नाही, म्हणजे तो चुकीचे निर्णय घेतो, त्याच्या निर्णयात फॉल्ट येतो, चुका होतात निर्णय घेताना. तर प्रत्येक व्यक्ती, शेक्सपियर म्हणतो की प्रत्येक माणूस जो आहे तो नियतीचा गुलाम आहे. आणि ह्या व्यासपीठावर ही रंगभूमी तो म्हणतो, कारण तो नाटककार, तो रंगभूमीच म्हणणार की आपल्याला 7 अवस्था आहेत. तर आपल्या भारतीय संस्कृती 3 अवस्था, बाल्यावस्था, तारुण्य, म्हातारपण. तर आपल्याला वेगळे वेगळे रोल निभवायचे. कधी मुलगा, मुलगी, भाऊ, बहीण, वहिनी, सासू, सून, हे निभवत आपल्याला जायचं. आणि त्याच्यामध्ये आपल्या स्वभावामध्ये दोष असेल तर आपली ट्रॅजेडी होईल. आणि प्रत्येक माणसाचे आता ट्रॅजेडी म्हणजे कथानकातला हिरो संघर्ष करतो मरतो, ही नाटकातली ट्रॅजेडी. पण आपल्या वास्तविक जीवनात डे टू डेच्या सुद्धा ट्रॅजेडी, कॉमेडी हॅपन्स अल्टरनेटिव्हली, सारखी येते. नाही, एखादं काम नाही झालं की आपण बोर होतो, ट्रॅजेडी. आणि झालं की आनंद होतो, कॉमेडी. थिएटरला गेलो, पिक्चरचं तिकीट नाही मिळालं, ट्रॅजेडी. आणि काही न करता मिळालं तर कॉमेडी. सो एव्हरीवेअर देर इज कॉमेडी. You go to bus stand and you didn't get the bus, tragedy. You feel sad and you get the bus easily by just raising the hand, comedy. आता प्रत्येक जीवनामध्ये, आपल्या माणसाच्या जीवनामध्ये चांगलं हलकं फुलकं म्हणजे कॉमेडी. कॉमेडी म्हणजे नुसतं हसत बसणं म्हणजे कॉमेडी नाही, लक्षात घ्या. कॉमेडीचा अर्थ तो नाही. कॉमेडी, ट्रॅजेडी ह्या सगळ्या टर्म्स कुठून आल्या? आपल्या इंग्रजी वाङ्मयातून आल्यात. हे कुणी दिल्यात? अरिस्टॉटल, ग्रीक, रोमन लोकांनी दिल्या. ती अथेन्स, ग्रीक, आता त्याला ग्रीक म्हणतात, आधी ग्रीस म्हणायचे, त्या सिटीत आल्या नाही का. आपल्याला कसं कराड म्हणतात, कराड, दिस इज अ डिफरन्स. तसं नावातला तो फरक आहे त्याला देशाच्या सुद्धा. ओके, सो दिस मच इज हिअर इन द क्लासिकल क्रिटिसिझम. अँड यू कॅन
again see that video in which I have talked about the great triumvirs. त्या तीन त्रिमूर्तींबद्दल मी व्हिडिओ टाकलेला आहे आधी व्हिडिओ लेक्चर. सॉक्रेटिस, Pluto, Aristotle. You read that, you see that, you watch that once again, and again you watch this video lecture, you listen this video lecture, and you will get the complete idea of classical criticism. Okay, students, let us stop here and meet you in the next video lecture on the first topic under module number 2, that is the concept of tragedy. Till then, goodbye from me.